हाय फ्रेंड्स, वसाणी सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हूँ दीपक वसाणी आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, छेल्ला विडियो लेक्चर में આપણે एक मोस्ट एमपी थियरी भण्या शून्य क्रमनी प्रक्रिया माटे संकलित वेग समीकरण। एमां घणा बधा सूत्रों पण आपणे तारव्या दाखला गणवा माटे, पण शून्य क्रमनी प्रक्रियाना उदाहरणों शुं? तो एना माटे आपणे आजना विडियो लेक्चर में एक टूंको प्रश्न भणीशुं। शून्य क्रमनी प्रक्रियाना उदाहरणों समजावो। तो सौथी पहला शून्य क्रमनी प्रक्रियानी केटलीक खासियतो समजी लो। शून्य क्रमनी प्रक्रियाओ जे होय ए जनरली असामान्य होय, एटले के नॉर्मल परिस्थिति में कदी ना थती होय, ए विशिष्ट एटले के खास परिस्थिति में ज थाय। एटले शून्य क्रमनी प्रक्रियाओ असामान्य होय छे अने तेओ विशिष्ट परिस्थिति में ज थाय छे, एटले के ओरडाना तापमाने दबाणे ना थाय। चलो, एमां कई प्रक्रियाओनो समावेश थाय? तो खास करीने उत्सेचक उद्दीपित प्रक्रियाओ बधी शून्य क्रमनी प्रक्रियाओ होय। उत्सेचक उद्दीपित प्रक्रियाओ दुनियानी जेटली होय एमांथी मोटा भागनी उत्सेचक उद्दीपित प्रक्रियाओ शून्य क्रमनी प्रक्रियाओ होय। उत्सेचक उद्दीपित प्रक्रियाओ एटले आपणी जैव रासायणिक प्रक्रिया में उत्सेचकनी हाजरी में आपणी जैव रासायणिक प्रक्रिया झड़पी बने एटले ए प्रक्रियाओने कहेवाय उत्सेचक उद्दीपित प्रक्रियाओ कहेवाय। अने बीजुं, धातुनी सपाटी पर भारे दबाण एटले के वधारे दबाण, ऊंचा दबाण हेठळ थती प्रक्रियाओ बधी शून्य क्रमनी प्रक्रियाओ। एटले शून्य क्रमनी प्रक्रियाओं में मोटा भागे बे प्रकारनी प्रक्रियाओ, एक उत्सेचक उद्दीपित प्रक्रियाओ अने बीजू धातुनी सपाटी पर भारे दबाण हेठळ थती प्रक्रिया एटले के ऊंचा दबाणे थती प्रक्रियाओ। चलो उदाहरण साथे समझिए। प्लेटिनमनी सपाटी पर ऊंचा दबाणे एमोनिया वायुनु विघटननी प्रक्रिया आ शून्य क्रमनी प्रक्रिया होय। आ प्रक्रियामां एमोनिया एटले NH3 एनु विघटन थाय छे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन छूटा पड़े छे। प्लेटिनम उद्दीपक तरीके वर्ते पण एनी सपाटी पर प्रक्रिया थाय अने एमोनियानु ऊंचा दबाणे विघटन थाय। अहींया दबाण ऊंचुं होय, ध्यान राखजो, अने तापमान पण ऊंचुं होय 1130 केल्विन। एटले कीधुं ने शून्य क्रमनी प्रक्रियाओ विशिष्ट परिस्थितिमां थाय। आ शून्य क्रमनी प्रक्रिया छे। शा माटे शून्य क्रमनी प्रक्रिया छे हमणां समजावुं, पण एनो विकलनीय वेग समीकरण लखीए तो शून्य क्रमनी प्रक्रिया छे तो माटे तेनो प्रक्रिया वेग ए आ प्रक्रियकनी सांद्रताना शून्य घातांकना समप्रमाणमां होय। चलो, एमां चले छेनी निशानी दूर करीए तो वेग अचळांक के मूकवो पड़े। एमोनियानी सांद्रतानी शून्य घात, चलो शून्य घातांक जे छे कोईपण संख्यानी शून्य घात एटले 1 थाय, गुणाकारमां 1 लखवानी जरूर नथी। एटले आ प्रक्रियानो प्रक्रिया वेग जे छे एनुं मूल्य वेग अचळांक के जेटलुं थाय। एटले एनो मतलब के आ प्रक्रियानो प्रक्रिया वेग ए एमोनियानी सांद्रताथी स्वतंत्र होय तो जे शून्य क्रमनी प्रक्रिया थई। चलो हवे समझीए के शा माटे ते शून्य क्रमनी प्रक्रिया छे। हवे डीपमां समझीए। सौथी पहला तो अहींया उद्दीपक कोण छे? प्लेटिनम। हवे आ प्रक्रियामां एमोनियानुं विघटननी आ प्रक्रिया जे छे ऊंचा दबाणे प्लेटिनमनी सपाटी पर थाय। एटले आ प्रक्रिया उद्दीपक प्लेटिनमनी सपाटी पर थाय। केवी रीते? तो आ प्रक्रियामां प्लेटिनमनी सपाटी पर एमोनिया NH3 નું
ઊંચા દબાણે અધિશોષણ થાય છે. અધિશોષણ થાય અને ત્યાર પછી તેનું વિઘટન થાય. એટલે શું અધિશોષણ થાય? તમારે અધિશોષણ જે છે એ ચેપ્ટર નંબર 5માં આવશે. સમજો, ધારો કે આ પ્લેટિનમનો ટુકડો છે, ઉદ્દીપક. એની સપાટી પર આપણને નરી આંખે ના દેખાય, પણ એની સપાટી પર સૂક્ષ્મ છિદ્રો હોય. હવે એમોનિયા વાયુ છે, સમજી લો અહીંયા એમોનિયા વાયુ છે. તો ઊંચા દબાણે પ્રક્રિયા કરવી છે આ વિઘટનની પ્રક્રિયા. તો એમોનિયા વાયુનું દબાણ વધારો એટલે એમોનિયાના જે અણુઓ હોય એ આ પ્લેટિનમની સપાટી પર રહેલા છિદ્રોમાં ગોઠવાઈ જશે. એટલે એમોનિયા આ પ્લેટિનમની સપાટી પર દાખલ થયો, આખો અંદરથી જોજો બરાબર, સપાટી પર દાખલ થયો, એને કહેવાય છે અધિશોષણ. હું શોષણ નથી બોલ્યો, અધિશોષણ બોલ્યો છે. એટલે વાયુ જે હોય એ આ ઉદ્દીપકની સપાટી પર રહેલા છિદ્રોમાં એના અણુઓ ગોઠવાઈ જાય. એટલે સપાટી પર એની જેટલી પણ સપાટીઓ હોય એ બધી સપાટી પર એમોનિયાની સાંદ્રતા વધી જાય. એ વાયુ જે છે એ આ પ્લેટિનમની અંદર ઊંડાણમાં નથી ઉતર્યો, એની સપાટી પર જળવાઈ રહ્યો છે, એને કહેવાય છે અધિશોષણ. એટલે હવે જોજો શૂન્યક્રમની પ્રક્રિયા કેમ છે. તો પ્લેટિનમની સપાટી પર એમોનિયાનું અધિશોષણ થાય, એટલે કે પ્લેટિનમની સપાટી પર એમોનિયાના અણુ ગોઠવાય. અમુક સમય થાય એટલે સપાટીના બધા છિદ્રો એમોનિયાના અણુથી ભરાઈ જશે. એટલે એનો મતલબ કે એની સપાટી જે છે એમોનિયાથી સંતૃપ્ત થઈ જશે. હવે વધારાના એમોનિયાના અણુને સપાટી પર જગ્યા મળશે નહીં. એટલે પ્લેટિનમની સપાટી પર એમોનિયાનું અધિશોષણ થાય છે, જેથી થોડા સમય બાદ પ્લેટિનમની સપાટી એમોનિયા વડે સંતૃપ્ત બને છે. સંતૃપ્ત બને છે એટલે કે સપાટી પર પ્લેટિનમની સપાટી પર જે છિદ્રો છે બધા જ છિદ્રો એમોનિયાના અણુઓ વડે ભરાઈ જશે. તો હવે એમોનિયાના અણુને અંદર જગ્યા મળશે નહીં. એટલે એનો મતલબ કે હવે તમે દબાણ વધારો એટલે કે એમોનિયાની સાંદ્રતા વધારો. વાયુનું દબાણ એટલે વાયુની સાંદ્રતા, આપણે ભણી ગયા વાયુની સાંદ્રતા દબાણમાં મપાય. તો વાયુનું દબાણ વધારો એટલે કે એમોનિયા વાયુની સાંદ્રતા વધારો, તો પણ સપાટી ઉપર અધિશોષણ થવાનું જ નથી. અધિશોષણ થશે નહીં એટલે વિઘટનની પ્રક્રિયા હવે થશે નહીં. એટલે એનો મતલબ કે સપાટી સંતૃપ્ત બન્યા પછી પ્રક્રિયા વેગ જે છે એ એમોનિયાની સાંદ્રતામાં ફેરફાર કરો તો પણ વધે પણ નહીં, ઘટે પણ નહીં, અચળ થઈ જાય. એટલે કે ત્યાર પછી એમોનિયાની સંતૃપ્ત બને છે, માટે એમોનિયાની સાંદ્રતા વાયુની સાંદ્રતા એટલે બીજા શબ્દોમાં કહે તો એમોનિયાનું દબાણ ના ફેરફારની અસર થતી નથી. ફેરફારની અસર થતી નથી. એટલે પછી એમોનિયાની સાંદ્રતા એનું દબાણ વધારો તો પણ કોઈ પ્રક્રિયા ઉપર પ્રક્રિયા વેગ ઉપર અસર થશે નહીં. એટલે એમોનિયાની સાંદ્રતાના ફેરફારની અસર થતી નથી, માટે તેનો પ્રક્રિયા વેગ એ એમોનિયાની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર બને છે. એમોનિયાની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર બને છે.
એટલે કે પ્રક્રિયા વેગ પર એમોનિયાની સાંદ્રતાની અસર થતી નથી, એમોનિયાની સાંદ્રતાથી એ સ્વતંત્ર બની ગયો, તો માટે તે કયા ક્રમની પ્રક્રિયા થઈ ગઈ? માટે તે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે. માટે તે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા છે. હંમેશા યાદ રાખવાનું, પ્રક્રિયા વેગ જે છે એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર થઈ જાય એટલે કે પ્રક્રિયા વેગના સૂત્રમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાનું પદ ન આવે તો એ બધી પ્રક્રિયા કઈ પ્રક્રિયા થઈ ગઈ? શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. ક્લિયર? એટલે જ મેં કીધું ને, આ રીતે ધાતુની સપાટી પર ભારે દબાણ એટલે કે ઊંચા દબાણ હેઠળ જેટલી પણ પ્રક્રિયા થતી હોય એ બધી શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા. કારણ કે ઊંચા દબાણના કારણે થોડા સમય પછી સપાટી સંતૃપ્ત થઈ જશે. સંતૃપ્ત થઈ જશે પછી સાંદ્રતાના ફેરફારની પ્રક્રિયા વેગ ઉપર કોઈ અસર નહીં થાય. એટલે પ્રક્રિયા વેગ એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર થઈ જાય એટલે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા થઈ જાય. ચલો, આ પહેલું ઉદાહરણ આખું સમજાયું. બીજું ઉદાહરણ માત્ર લખવાનું, આની જેમ જ છે, એની સમજૂતી પણ ખબર પડી જશે. આમાં જેમ પ્લેટિનમની સપાટી પર એમોનિયાનું વિઘટન થયું ઊંચા દબાણે, તેવી રીતે ગોલ્ડ એટલે સોનું, ઊંચા દબાણે ગોલ્ડની સપાટી પર હાઇડ્રોજન આયોડાઇડ HI નું વિઘટન અથવા તો વિયોજન, આ પણ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા થશે. કારણ કે આમાં પણ ગોલ્ડની સપાટી પર HI વાયુનું અધિશોષણ થશે. થોડા સમય પછી સપાટી સંતૃપ્ત બની જશે એટલે કે બધા છિદ્રો HIના અણુથી ભરાઈ જશે. એટલે પછી HIની સાંદ્રતામાં ફેરફારની કોઈ અસર થશે નહીં. એટલે એનો પ્રક્રિયા વેગ HIની સાંદ્રતાથી સ્વતંત્ર થઈ જાય એટલે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા થઈ જાય. તો મિત્રો, આ 2 ગુણનો પ્રશ્ન થયો. કેટલી રીતે અને કઈ રીતે પૂછાય, કેટલા માર્ક્સમાં પૂછાય એની સૂચના. શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાના ઉદાહરણો સમજાવો તો 2 ગુણનો પ્રશ્ન બધું સમજાવવાનું. વિકલ્પ પૂછાય કે નીચેનામાંથી કયા ક્રમની પ્રક્રિયા વિશિષ્ટ પ્રક્રિયા પરિસ્થિતિ હેઠળ થાય છે સામાન્ય રીતે? તો શૂન્ય ક્રમની. નીચેનામાંથી સામાન્ય રીતે કઈ પ્રક્રિયાઓ શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા હોય છે? તો 2 જવાબ આવશે. એક ઉત્સેચક ઉદ્દીપિત પ્રક્રિયાઓ અને ધાતુની સપાટી પર ઊંચા દબાણ હેઠળ થતી પ્રક્રિયાઓ. પછી એમ પૂછી શકે નીચેનામાંથી શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ પસંદ કરો. તો એક એમોનિયાનું ઉદાહરણ યાદ રાખવાનું, એમોનિયાનું વિઘટન, અને બીજું એક HIના વિઘટનની પ્રક્રિયા યાદ રાખવાની. પછીનો વિકલ્પ પૂછાય પ્લેટિનમની સપાટી પર એમોનિયાના વિઘટનની પ્રક્રિયા કયા ક્રમની પ્રક્રિયા છે? તો યાદ રાખજો શૂન્ય ક્રમની. પછી એમ પૂછાય ગોલ્ડની સપાટી પર HIના વિઘટનની પ્રક્રિયા કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા છે? પસંદ કરો. તો શૂન્ય ક્રમની. ક્લિયર છે? એટલે થિયરી, MCQ સહિત બધું ક્લિયર. તો આ 2 ગુણનો પ્રશ્ન પૂરો થયો અને આ સાથે આપણે શૂન્ય ક્રમની પ્રક્રિયા પૂરી કરી. આના પછીના વિડીયો લેક્ચરમાં મોસ્ટ MP બીજી થિયરી આ ચેપ્ટરની આવશે. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે સંકલિત વેગ સમીકરણ આવશે. તો મિત્રો, મારો વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તેના વિશે તમે જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. મારા વિડીયોને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર.